उन्होंने वचन किया भी 300 साला शताब्दी आप मना रहे हैं महाराज सच्चे पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस। ये मनाया तो ही सफला साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह जी के वचनों भी मान लिया जाए। ये बिल्कुल गल इस तरह ही है भाई गुरु साहब जी की कृपा के पात्र बनने वास्ते साध संगत जी महाराज के वचनों पर आपको अमल करना पैना। तो विद्वाना लिखा आ गया सामने ही साहिब सेवा, जिन्नी को मर्जी सेवा करे पर जिथे आ गया मनने वर्गी सेवा साध संगत जी बाकी सारिया सेवा तो उत्ते भी महाराज का हुक्म सत करके मान लीए। हुक्म की है सिंह साहब जी ने साध संगत जी दस दिता आपको चंगी तरह। सत्कार की गल उन्होंने की सी। एक ही को घटना तुहाडे नाल साझी करके फिर मैं फतेह बुला देनी है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सत्कार किवें करना। अपनी थां ते कलगीधर पातशाह जी ने गुरता गद्दी के संघासन से सुभाएमान करके गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने ईस्वी 1708 तो बिकरमी 1765 कत्तक सुदी दूज नूं साध संगत जी महाराज ने आप परिक्रमा करके 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेक दिता। ते उस वेले वचन कीते सन आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये आपो अपने अंदर झाती मारनी है भी उस महाराज जी के साध संगत जी हुक्म नूं क्योंकि सब सिखन को हुक्म है। महाराज ने हुक्म किया गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना किन्ना क मनना। एक बार महाराजा रणजीत सिंह साहब संगत जी आए अमृतसर लाहौरों चल के बाहर बाग में उन्होंने उतारा किया। उस वेले दरबार साहब साध संगत जी हरमंदर साहब के अंदर कथा चलती सी ते कथा करते सन ज्ञानी संत सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल। तो महाराजा रणजीत सिंह का बंदा सुनेहा लैके आया भी ज्ञानी जी महाराजा रणजीत सिंह जी आया तो तुहानूं उन्होंने याद किया तुसीं आए हो। उन्होंने आख्या मेरी गल सुन कथा का समा हो गया मैं कथा करने वास्ते चलिया। तो महाराजा रणजीत सिंह नूं कह दई भी जदों मैं अपने साहिब की वडियाई करन तुरिया जांदा होवां दोबारा मैनूं रस्ते चों रोक के कदी सुनिया नहीं देना। तो इदां ही जाके आखी सेवादार ने साध संगत जी इदां ही आख दिता जाके। महाराजा रणजीत सिंह सी उस वेले कोई होर गल होंदी तो कहते बदल दिओ ग्रंथी हो आ जाएगा कोई फर्क नहीं पैंदा। पर महाराजा रणजीत सिंह ने 7 वचन करके मन्निया जोड़ा उत्थे लाया पैदल चल के हरमंदर साहब पहुंचा। उन्हें चलो कथा की समाप्ति करके साध संगत जी ज्ञानी संत सिंह जी बाहर आ गए। दरबार साहब नूं जांदे पुल दे उत्ते टाकरा होया। महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह बुलाई। उन्होंने आख्या महाराजा पहला महाराज नूं मत्था टेक के आओ। गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकण गए नाल गए ज्ञानी संत सिंह जी। महाराज ने मत्था टेकिया परिक्रमा कीतियां अगे अगे ज्ञानी संत सिंह जी के पिछे पिछे महाराजा रणजीत सिंह रस्ते च कोई गल नहीं की। जदों परिक्रमा तो बाहर आ गए उस वेले आख्या भी लो फिर प्रेम नाल दोबारा फतेह बुला के ते ज्ञानी संत सिंह जी ने आख्या बादशाह हुण तू लग अगे ते मैं तेरे पिछे चलदा दस की गल आ। ते आख्या भी नहीं ज्ञानी जी मेरे को भुल होई मैनूं तुहाडा सुनेहा मिल गया सी तुसीं ते अगे तुसीं लग सकदे जे मैं अगे नहीं लग सकदा। उन्होंने आख्या नहीं जिथे ते मेरे मालक की हजूरी सी मैं महाराज का वजीर है तो उत्थे तू मंगता सा उत्थे मैं ही अगे लगना सी ते मैं अगे लग्या मैं तेनों आख्या नहीं। पर हुण मैं अपने गुरु की हजूरी तो बाहर आ गया तो तू बादशाह तेरे राज की आज्ञा समझ ला हुण तू अगे लग तो मैं एक सधारण सिੱਖਿਆ दस की कहना। तो उस वेले बादशाह ने साध संगत जी महापुरुषों के उन्होंने चरनी हथ ला के आख्या सी भाई मैनूं पता लग गया तुसीं की कहना चाहुंदे जे। गुरु की हजूरी में साध संगत जी भावें किड्डी फेमस पर्सनैलिटी आ जाए गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार तां है भी उहदा उठ के सत्कार ना किया जाए जकारा छड्ड दिता जाए तो उहदे विच सारा कुछ आ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा में साध संगत जी एक सन प्रेमी डेरे उस दे जिथे बाबा श्याम सिंह जी डेरा आपां कहने आटा मंडी वाला जिन्होंने 70 साल गुरु रामदास जी के दर से साध संगत जी कीर्तन किया। भाई सरबजीत सिंह जी गुरमुख प्यारे हो रहे थे गुरु साहब जी के साध संगत जी दर से कीर्तनियां बैठे नमस्कार उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ। वो स्थान एडा पावन पवित्र है जिथे 70 साल कीर्तन करने वाले बाबा श्याम सिंह नूं जिन्होंने पढ़ाया सी जिन्हें कीर्तन सिखाया उन्होंने कोल एक बारी उन्होंने डेरे ते गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करने वाले ग्रंथी सिंह ने साध संगत जी जो सवेरे प्रकाश करता नितनेम करता शाम को रहरा साहब करता तो सुखासन करता। उन्हें आख्या सी महापुरुषों जी आग्या होवे मैं दोपहरे वेला ते परिक्रमा ते जाके रोड़ी कोटा वा संगतां आउंदियां ते सेवा लगी है। उन्हें कहा जी सदके कोटिया गुरु रामदास जी के दर की सेवा पर एक गल चेते रखी कि जिन्हां दी सेवा च असीं तैनूं लाया उत्थे रोड़ी कुट्टण दी सेवा भी इन्हां दी है। गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु रामदास जी कोई फर्क नहीं है। ये चेता रखी कि जिहड़ी सेवा तू करदा है वो भी सेवा ओडी महान है। तू रोड़ी कुट्टण जा असीं भी परिक्रमा धोण वास्ते जाने ते आसा दी वार भी सुणदे जाके इस करके तैनूं रोकांगे ना पर भावना गुरु रामदास जी के दर वाली गुरु ग्रंथ साहब जी च बना ला तेरे बेड़े पार हो जाएंगे। कलगीधर पातशाह जी ने 10वें
पातशाह साध संगत जी अपने सिंघासन ते टिका के गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप ते जिस वेले सानू बांह फड़ाई ना, साडी बांह फड़ाई ना गुरु साहब नूं उस वेले बचन कीते सन। मस्त जी कह के गए, कहते ने उस वेले मैं आख्या सी एक रूप ते गुण ते परै नेक नेक जे निगम उचरै। एक यही स्वरूप साडा नंद लाल ते दूजा साडा स्वरूप आख्या सी दूसर रूप ग्रंथ जी जान तिनके अंग मेरे कर मान। जो सिख मुझ दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे। जो मुझ बचन सुन की चाहे ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए। मेरे नाल बचन करने आ ते मन दे प्रेम नाल गुरु की बाणी पढ़े। हुण गुरु की बाणी नूं साध संगत जिन्नी देर साडा हिरदा स्पर्श नहीं करता माफ कर देना उन्नी देर आपां नूं पूरा रंग नहीं जे लगदा। ते साडे हिरदे विच गुरु की बाणी प्रवेश किवें करे ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਆਮ ਲਿਖਤ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿੱਕੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਠੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੋ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ 300 ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸੇਗੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ, ਖਿੜ ਜਾਵੇਗਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਕੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਿ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਭਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੋਥੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਲੇਪ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਲੇਪ, ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਲੇਪ ਆ ਜੀ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੋ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਾਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰ ਤੇ
ਹਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਨ ਚੌਰ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ ਤਿਨਕੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਾਣੇ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੋਟ 50 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ 20 ਦਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ 10 ਦਾ ਵੀ ਆ, 5 ਦਾ ਵੀ ਆ, 2 ਦਾ ਵੀ ਆ, 1 ਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 5 ਦਾ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10 ਦੇ ਨੇ 20 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ 20 ਵਾਲਾ 50 ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।